بلوچستان یونیورسٹی میں بال ٹاکرے طرز کی ایک سیاست کی جا رہی ہے، نئے منوق قسم کا ایک سیاست کیا جا رہا ہے۔ جہاں تک اساتذہ کے تنخواہ کی بات ہے، ایک جینین مسئلہ ہے۔ جہاں تک پینشن اور پروموشنز کی بات ہے، ہم سمجھتے ہیں وہ بہت جینین مسائل ہے، لیکن بی ایڈ کے لیے کانسٹیٹیوئنٹ کالج کا کھل جانا یا کھولنا، اس کے لیے ایک ڈیمانڈ رکھ دینا، ہم سمجھتے ہیں ایک انتہائی زیادتی اور نامناسب ڈیمانڈ ہے کہ آپ 2 نمبر کالج جیسے بے نامی اکاؤنٹس ہوتے تھے، ایسے بے نامی کالجز ہیں جو بی ایڈ کی ڈگریاں بانٹتے ہیں۔ کنٹرولر ایگزامینیشن کا دفتر، یا آپ کہہ سکتے کہ ایگزامینیشن کا پورا ڈپارٹمنٹ وہ ایک مارکیٹ بن گیا ہے۔ وہاں پر ڈگریوں کے لیے وہاں سیکریسی برانچ، وہاں کچھ نہیں رہ گیا ہے۔ مالی بحران کا جو ذمہ دار ہے وہ انتظامی بحران کے لوگ ہیں۔ بالکل ایسے ہی تربت میں ایک طرح سے ایک انتظامی بحران برپا کیا گیا ہے۔ ساتھ میں غزار یونیورسٹی آف انجینئرنگ ٹیکنالوجی، وہاں پر بھی طلباء کو ہراساں کیا جا رہا ہے، سیاست پر قرغن لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ بلوچستان کے تمام تعلیمی اداروں کے خلاف ایک سازش ہو رہی ہے جو تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ پہلے طلباء کو ہراساں کیا جاتا تھا، ان کی پروفائلنگ کی جاتی تھی، انہیں لاپتہ کیا جاتا تھا، اب تعلیم کے دروازوں کو مکمل طور پر ہمارے اوپر بند کرنے کی سازش ہے۔ آپ تمام صحافی حضرات کو بخوبی علم ہے کہ بلوچستان یونیورسٹی جو سب سے بڑا تعلیمی ادارہ ہے بلوچستان کا، اس وقت مالی بحران سے دوچار ہے، جہاں اساتذہ کو تنخواہ کے لیے پیسے نہیں ہے۔ لیکن جو سب سے بڑا اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جب دسمبر میں طلباء کے امتحانات ہوئے فائنل ایئر کے، جو فائنل سیمسٹر تھے یا فائنل ایئر تھے ایم ایس سی میں اور بی ایس میں، تو ان کے ریزلٹس اب تک اناؤنس نہیں ہوئے ہیں۔ جہاں پبلک سروس کمیشن نے لیکچرارز کے پوسٹ اناؤنس کیے ہیں، اب ریزلٹس کو روکے رکھنا، کمیشن کے پوسٹ کا اناؤنس ہونا، کرش سیمسٹر پر ہم کووڈ-19 کے بعد مسلسل ہم کرش سیمسٹر پر پڑھ رہے ہیں۔ کبھی احتجاج ہو جاتا ہے، کبھی انتظامیہ کے نااہلیوں کی وجہ سے، کلاسز کی کمی کی پڑ جانے کی وجہ سے اور اسٹرائکس کی وجہ سے مسلسل کووڈ-19 کے بعد تمام طلباء کرش سیمسٹر پر چل رہے ہیں، جبکہ فیسوں کی وصولی میں کسی بھی قسم کی ریمیٹنس نہیں ہے، کسی بھی قسم کی معافی نہیں ہے۔ عالیہ بحران بھی اسی طرح کا ہے، کلاسز کی بائیکاٹ اب 1 مہینے سے گزر چکا ہے، اور جولائی کے مڈ میں اب سیمسٹر کا فائنل ایگزام ہونا ہے۔ تو ہمارے اساتذہ، ہماری ملاقاتیں ان سے ہوئی کہ جی آپ اس احتجاج میں نرمی لائے۔ آفیسر ایسوسی ایشن کے ذمہ داران سے ہمارے ساتھیوں نے ملاقات کرنے کی کوشش کی اور کی۔ ہم نے ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ اس کے بعد اس تعلیمی ادارے میں وہ سکت نہیں رہی ہے جہاں احتجاج کا ایسا ایک جال بچھایا جائے جس کو سازشوں کی آماجگاہ بنایا جائے۔ بلوچستان یونیورسٹی میں بال ٹاکرے طرز کی ایک سیاست کی جا رہی ہے، نئے منوق قسم کا ایک سیاست کیا جا رہا ہے۔ جہاں تک اساتذہ کے تنخواہ کی بات ہے، ایک جینین مسئلہ ہے۔ جہاں تک پینشن اور پروموشنز کی بات ہے، ہم سمجھتے ہیں وہ بہت جینین مسائل ہے، لیکن بی ایڈ کے لیے کانسٹیٹیوئنٹ کالج کا کھل جانا یا کھولنا، اس کے لیے ایک ڈیمانڈ رکھ دینا، ہم سمجھتے ہیں ایک انتہائی زیادتی اور نامناسب ڈیمانڈ ہے کہ آپ 2 نمبر کالج جیسے بے نامی اکاؤنٹس ہوتے تھے، ایسے بے نامی کالجز ہیں جو بی ایڈ کی ڈگریاں بانٹتے ہیں۔ کنٹرولر ایگزامینیشن کا دفتر، یا آپ کہہ سکتے کہ ایگزامینیشن کا پورا ڈپارٹمنٹ وہ ایک مارکیٹ بن گیا ہے۔ وہاں پر ڈگریوں کے لیے وہاں سیکریسی برانچ، وہاں کچھ نہیں رہ گیا ہے۔ مالی بحران کا جو ذمہ دار ہے وہ انتظامی بحران کے لوگ ہیں۔ اب انہوں نے تمام ریٹائرڈ ملازمین کو پھر سے کنٹریکٹ پر رکھنا شروع کر دیا ہے۔ چیف لائبریرین جو عبداللہ آغا ہے، جو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، گزشتہ گورنر کے مہربانیاں سمجھے، ان کی احسانات سمجھے بلوچستان یونیورسٹی پر کہ اس کے قابل آفیسر کے پھر خدمات لیے گئے۔ 3 لاکھ روپے ان کو پے دیا جا رہا ہے، اور باقی الاؤنسز جس کے گھر، پی او ایل، تمام چیزیں چھوڑ کے یہ تمام مراحات دیے جا رہے ہیں۔ یہ تمام مراحات ان لوگوں کو دیے جا رہے ہیں، پی وی سی کو دیے جا رہے ہیں۔ ایڈمن کے اندر ہم سمجھتے ہیں بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن اس بات کو
بڑی بخوبی اور سنجیدگی سے دیکھ رہی ہے کہ مسلسل ایڈمن کے اندر ان تمام لوگوں کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے جو کم از کم سوال کا شعور رکھتے ہیں, جو سوال کر سکتے ہیں یا سوال کر رہے ہیں. اب ڈی جی ایڈمن اور رجسٹرار اور کانسٹیٹیوئنٹ کالج کا جو جی ایس ہے, ہم پوچھنا چاہتے ہیں یہ تمام وہ لوگ ہیں جن پر اسکینڈل میں تحقیقات ہوئے, ان کا ریزلٹس آیا نہیں ہے, اور ان تمام لوگوں کو پھر سے آپ نے اپوائنٹ کیا, ان کی خوبیاں اور کرامات ان کے بتائے جائے بلوچستان کے لوگوں کو, تاکہ پتہ چلے. اور جو 42 پروفیسرز ہیں, بلوچ پروفیسرز, ہم سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ ایک قسم کی لسانی تعصب کی وجہ سے نشانہ بنایا جاتا ہے. 42 بلوچ پروفیسرز کو, جن میں سارے پی ایچ ڈی ہولڈرز ہیں, ان سب میں سے کسی کو ایڈمن کے اندر جانے کی اجازت تک نہیں تھی. تو کل جب ہم نے یہ ڈیمانڈ رکھا کہ کلاسز کا بائیکاٹ ایک نامناسب ہے, جہاں ہم فیس دیتے ہیں, جہاں ہمارے والدین, ہمارے غریب والدین, مزدورکار بچوں کے مزدورکار ہیں, ان کے والدین, ایک تنخواہ پر چلنے والے بچوں کے والدین, وہ جب سیمسٹر کی فیس ادا کر سکتے ہیں تو میرے خیال سے پھر ایک پروفیسر کو بھی نرمی دکھا دینی چاہیے تھی. لیکن جو آج کے بیانات آئے ہیں اور باقی چیزیں آئے ہیں وہ مایوس کن ہے. اس حوالے سے ہم نے آج دونوں تنظیموں نے یہ فیصلہ کیا تھا, سسٹر آرگنائزیشنز نے, کہ ہم اس کے خلاف عدالت عالیہ سے رجوع کریں گے, کیونکہ ہمارے اساتذہ ہیں, ہم بالکل بھی اس حد تک نہیں جا سکتے, ان کے خلاف بھی بات نہیں کر سکتے, اور ان کے مقام کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کسی بھی قسم کے تصادم سے گریزاں ہیں ان کے ساتھ. لیکن ہم سمجھتے ہیں یہ ان تمام چیزوں پر ایک پارلیمانی کمیٹی بننا چاہیے, کمیشن بننا چاہیے. یہ کیا بات ہے کہ وائس چانسلر اس کرسی سے بیٹھ کر اس کرسی پر بیٹھتا ہے تو خود کو ایک انکریمنٹ دیتا ہے, پھر پرو وائس چانسلر اپنی کرسی سے اٹھ کر دوسری کرسی پر بیٹھ کے خود کو انکریمنٹ دیتا ہے. 8 کروڑ روپے کے انکریمنٹس گئے تو مالی بورا کا کیسے شکار نہیں ہوگا؟ تمام ایکٹنگ چارجز کو فوری ختم کیا جائے, چاہے کنٹرولر ایگزامینیشن ہے, چاہے پی وی سی ہے, چاہے رجسٹرار ہے. اور یہ تمام لوگ, ان میں کلیم مندوخیل صاحب ہے, ان میں طارق جوگیزئی صاحب ہے, اور ایک اسسٹنٹ رجسٹرار ہے جو اسکینڈل میں ملوث تھے, فیمیل پروسٹ, ان سب کو پھر سے انکوائری میں شامل کیا جائے اور ان کی خوبیاں بیان کیے جائے کہ ان کو یہ عہدے اور یہ کرسیاں اور یہ مراحت پھر سے کیوں ملنا شروع ہو گئے ہیں. بہت شکریہ چیئرمین زبیر نے باتیں کی. دیکھیں اس وقت بلوچستان یونیورسٹی کا جو ایشو ہے گزشتہ 3 مہینے سے بند ہے. ہم سب سے زیادہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشنز نے ہم نے ہمیشہ اپنے اساتذہ کے ساتھ دیا, امپلائیز کے ساتھ دیا, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اساتذہ اپنے تنخواہوں کے مسئلے پر حق بجانے ہوئے ہیں, اور نہ صرف ان کے ساتھ جانے کو تیار ہیں بلکہ اب بھی ان کے ڈیمانڈ اور ان کے جائز مطالبے کے ساتھ ہیں. یہاں تک ایشو ہے اس وقت 3 مہینے سے, آج جو کل پچھلے مہینے اور کل پرسوں جو ہے 2 سیلریز ان کے ریلیز ہو چکے ہیں ہمارے جو ہے اساتذہ کے. باقی جو اپریل کا مہینہ ہے اس کا سیلری رہتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو تنخواہوں کا ایشو ہے وہ ان کا جو فریق ہے وہ گورنمنٹ آف بلوچستان ہے یا فیڈرل گورنمنٹ ہے, تو اس چپکلش میں ہم سمجھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس اس چکی میں پس رہے ہیں. جیسا کہ چیئرمین نے بات کی, ابھی 2018-22 بیچ کے ہزاروں کی تعداد میں جو اسٹوڈنٹس فارغ ہو چکے ہیں پچھلے دسمبر میں, ان کے رزلٹ کو بندش کی وجہ سے اب تک روکا جا چکا ہے. اس وقت 8000 اسامیاں آئے ہوئے ہیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے, پبلک سروس کمیشن کے پوسٹ آئے ہوئے ہیں, باقی ڈپارٹمنٹ کی اسامیاں آئے ہوئے ہیں. لیکن بلوچستان یونیورسٹی سے جو فارغ اسٹوڈنٹس ہیں وہ پریشان ہیں کہ ہم کس بنا پر, کس چٹھی اور کاغذ کے بنا پر جا کے اپلائی کریں. تو ہم نے آخر میں مجبوراً ہم جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے یونیورسٹی کے, ان کے ساتھ تمام تنظیموں کو لے کر ہم بیٹھے تھے. ہم نے ان کے سامنے یہ مطالبہ رکھ دیا کہ ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں, آپ کے ڈیمانڈ ہمارے ڈیمانڈ ہیں, آپ ہمارے اساتذہ ہو, لیکن ایک شرط پر کہ آپ اس طرح ایک طویل بائیکاٹ کی طرف, طویل بندش کی طرف نہ جاؤ تاکہ اسٹوڈنٹس کو پریشانی ہو. دوسری بہت بڑی جو ہے نا یہ بات ہے کہ اس وقت 3 مہینے سے یونیورسٹی بند ہے. چلو 3 مہینے تک بند ہے, آیا کوئی ان سے یہ سوال کر رہے کہ یہی اسٹوڈنٹس جب یہاں پر پڑھتا ہے, آیا 3 مہینے جب پڑھائی نہیں ہوئی ہے تو ان کے سیمسٹر فیس معاف ہوں گے؟ ہم ہزاروں کی تعداد میں سیمسٹر فیس دیتے ہیں, اس میں سیکورٹی فیس دیتے ہیں, ہاسٹل کے مد میں فیسز دیتے ہیں, اسٹوڈنٹ سے فیسز, غریب اسٹوڈنٹ سے, بلوچستان کی معاشی صورتحال آپ لوگوں کو پتہ ہے, تو غریب اسٹوڈنٹ سے فیسز تو لیے جاتے ہیں لیکن ان کے کلاسز نہیں ہو رہے ہیں. تو لہٰذا ان باتوں پہ ہم نے مجبور ہو کر عدالت کا دروازہ کٹکھٹایا ہے, یہ ہمارا آئینی حق ہے. اور اس کانسٹیٹیوشنل پٹیشن میں ہم نے یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن
गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान और HEC को फरीक बनाया है कि वो इस इशू को लेकर हल करें। दूसरी बड़ी बात यह है कि यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान का फर्दा जो करप्शन के पर्दे हैं वो फाश हो रहे हैं। माली बहरान का सबसे बड़ा जिम्मेदार वहाँ का एक मखसूस टीम है। उस टीम में एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी शामिल हैं, उस टीम में एडमिनिस्ट्रेशन के बाहर के लोग भी शामिल हैं। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ने करोड़ों रुपए खर्चा करके अपने प्रोफेसर्स को PhD करने के लिए बाहर भेज दिया था, बहुत सारे प्रोफेसर्स को, कि वो PhD करके एकेडमिक जो अपना तसलसल है उसको कंटिन्यू कर सकें। आप वो लिस्ट चेक कर सकते हैं, इस वक्त सेक्रेटरी एजुकेशन के पास है, इंक्वायरी हो रही है। उस लिस्ट में बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर साहिबान हैं वो तसल्ली से जाके बाहर मुल्कों में, फॉरेन कंट्रीज़ में सेटल्ड हो चुके हैं और यहाँ से यूनिवर्सिटी से तनख्वाह ले रहे हैं, बल्कि यूनिवर्सिटी से बारी बरकम जो है ना फीसेस वसूल करके वहाँ पर PhD कंप्लीट की है। दूसरी यहाँ पर जो है जो एडमिनिस्ट्रेशन है या दूसरे मामलात हैं उसमें इतने सारे इलीगल अपॉइंटमेंट्स किए जा चुके हैं, माली से लेकर जो अपर पोस्ट तक रिटायर मुलाजमीन को भी तक जो है ना वापस लाकर उनको पैसा दी जा रही है, उनको तनख्वाह दी जा रही है। तो हम समझते हैं कि ये ना सिर्फ बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी बल्कि तमाम अदारों में ये अकरबा परवरी, ये करप्शन सिस्टम और इस तरह की दोगला जो सिस्टम है उसको ख़त्म होना चाहिए। बाकी यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान में जो करप्शन का सिस्टम है इस पर हम आज मुतालबा करते हैं। हमने पहले भी गवर्नर बलूचिस्तान से मुलाकात की, हमने उसमें इस बात का उसके सामने जो है ना उनसे मुतालबा कर दिया था कि बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के इशू पर इंक्वायरी कमेटी बिठा दी जाए और उस इंक्वायरी कमीशन जो है ना जाके तहकीक करे कि इस सिस्टम में यूनिवर्सिटी के इस हद तक जाने में कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से अवामिल शामिल हैं। और लास्ट में एक चीज़ है कि आपका जो तुर्बत यूनिवर्सिटी है इस वक्त बलूचिस्तान का दूसरा बड़ा यूनिवर्सिटी उसको तस्वर किया जाता है। तुर्बत यूनिवर्सिटी ने भी पता नहीं वहाँ पर कौन से लोग एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए हैं कि रातों रात सोख के सुबह जब जागते हैं तो 2 स्टूडेंट्स से डर कर जो अगर 4 बच्चे वहाँ पर आवाज़ उठाते हैं कि आप लोगों के मसले ख़राब हो रहे हैं, हमारा रिज़ल्ट आपने रोका हुआ है, आप करप्शन हो रही है, तो वो सुबह जाग के रजिस्ट्रार साहब एक नोटिफिकेशन कर देते हैं कि यूनिवर्सिटी बंद है, आप घंटे में हॉस्टल्स खाली कर लो। तो हम समझते हैं ये इस पे भी नोटिस लेना चाहिए। तुर्बत यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार से जवाब तलबी जो है ना की जानी चाहिए कि कल से यूनिवर्सिटी को किसी भी मसला बताए बगैर आप लोगों ने क्यों बंद किया। इस वक्त तुर्बत यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स अपने रिज़ल्ट रोके जाने के ख़िलाफ़ और यूनिवर्सिटी की बंदिश के ख़िलाफ़ यूनिवर्सिटी के सामने धरने पे बैठे हैं। हम दोनों तंजीमें उनके तमाम जायज़ मुतालबात की हिमायत करते हैं और यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से ये मुतालबा करते हैं कि जल्द अज जल्द यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान को खोला जाए। यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत समेत यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान को फौरी बुनियादों पर क्लासेस का स्टार्ट किया जाए। अगर इन बातों पर एक्शन नहीं लिया गया, खुजदार यूनिवर्सिटी को नहीं खोला गया, तुर्बत यूनिवर्सिटी को नहीं खोला गया या कि बलूचिस्तान की यूनिवर्सिटी के इशू पे संजीदगी नहीं दिखाई गई, तो हम मजबूर होकर सारी तंजीमें मिलकर इस पे मुशावरत करके इनके ख़िलाफ़ सड़कों पर निकलेंगे। बलूचिस्तान का वो सबसे बड़ा सबूत है, उसने वो रिटायर हुए, रिटायरमेंट के बाद फिर 20 ग्रेड के पोस्ट पर उनको जो है ना बिठाया गया, लाखों रुपए का तनख्वाह दिया गया। इसी तरह ये भी इलीगल है कि जैसा कि मेरे दोस्त ने बताया कि जो लोग स्कैंडल में मुलविस थे यूनिवर्सिटी में, हमने नहीं कहा कि वो स्कैंडल में मुलविस हैं, ये एक सिक्योरिटी अदारा है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बाकायदा उनको जो है ना शामिल तहकीक, शामिल तफ्तीश किया था। उसके बाद आपने 1 साल बाद वही लोगों को लाकर जो है ना बड़े बड़े इंतज़ामी पोस्टों पर बिठाया गया है। बाकी इस बात का भी गवर्नमेंट के पास सबूत है कि जो भर्तियाँ की गई हैं इनमें से ज़्यादातर गोस्ट मुलाजमीन हैं जो यूनिवर्सिटी में ड्यूटी नहीं करते हैं। तो लिहाजा इन चीज़ों को हम इलीगल और गैर कानूनी मानते हैं। जी केस हमने आज पटिशन दायर की है, हमें उम्मीद है कि जो है ना मंडे को समाअत के लिए केस हमारी जो है ना मुकर्रर होगी और इसके बाद जो लीगल प्रोसीजर हैं उसके तहत हम चलेंगे। जलील एडवोकेट है, नुसरत अफगानी, आलमगीर भी जो है वो इनकी सैलरियाँ भी कुछ मिली हैं जो असासा है, इसके बावजूद एहतजाज कर रहे हैं और एहतजाज के साथ तक के जो क्लासेस का बाइकाट, इससे जो है तुलबा को कितना नुकसान है। और दूसरा ये कि क्या ऐसा भी कोई दड़ा है असासा में जो क्लासेस का बाइकाट नहीं करना चाहते? बिल्कुल है, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि एक दड़ा इसके हक में है, बाकी 2 दड़े जो है इसके हक में नहीं है। डीन फैकल्टीज़ के 90% कल रात हमारे पास आए, हमसे मुलाकात की, फीमेल लेक्चरर्स थे उनके साथ,
नाम लेना उनका मुनासिब नहीं है, उनकी एक एसोसिएशन है एकेडमिक स्टाफ्स की। उन्होंने हमें इस बात की रिक्वेस्ट की है कि हम एक बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं और इंतहाई आला मकाम है असातिज़ा का, इंतहाई आला मकाम है और हम इंतहाई काबिल एहतराम है हमारे लिए। लेकिन जो असातिज़ा क्लास नहीं ले रहे हैं और तनख्वाह ले रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जो साहब यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इसके बाद हमारी आपसे गुजारिश है कम से कम आप उससे सियासी सवाल ना करें, उससे उसके सब्जेक्ट के बारे में पूछ ले। 15 सालों से एक क्लास नहीं लिया है, ये बड़ी ज़्यादती नहीं है? आप नहीं समझते हैं एक बड़ी ज़्यादती है ये तमाम लोग सियासत कर रहे हैं। अगर स्टूडेंट्स पर हमसे स्टाम्प पेपर पर आप दस्तखत लेते हैं कि आप सियासत नहीं करेंगे, आप सरकारी मुलाजिम होते हुए आपकी डिमांड्स देके जी 2 नंबर B.Ed करवाए जी। एक बच्चा 4 साल के B.Ed करता है और दूसरा बच्चा रातों रात B.Ed होल्डर हो जाता है। आप नहीं समझते हैं ये एक बड़ी ज़्यादती है बलूचिस्तान के साथ? ये तालीमी इदारे जो बेनामी अकाउंट्स की तरह बेनामी जी, क्या हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में एक बार फिर बलोच और पश्तून का टसल हो रहा है? पहले जब वाइस चांसलर साहब आए थे, हमने यही गुजारिश की थी कि वाइस चांसलर का एक ऐसा ओहदा होता है, वो वाइस चांसलर होता है उस इदारे का, वो इदारे का सरबराह होता है। लेकिन हमारे इन्हीं प्रोफेसर्स ने जो आज एहतजाज कर रहे हैं, उन्होंने एक पार्टी कार्ड उसके हाथ में पकड़ा दिया। हम उसी दिन समझ गए थे कि इसको किस तरफ ले जाने की कोशिश की जाएगी। हम नहीं चाहते हैं कि ये उस तरफ जाए। हम आज इसीलिए आए हैं आप लोगों के सामने अपने गुजारिशात रखने के लिए कि इसको बाल ठाकरे की तर्ज की सियासत की तरफ ले जाया जा रहा है, किसी की बात को नहीं माना जा रहा है। हमने मुतालिबा नहीं किया, हम चाहते हैं कि असातिज़ा का सबसे फौरी तौरों पर एम्प्लॉइज़ का, ऑफिसर्स का और हमारे असातिज़ा का तनख्वाह अनाउंस किया जाए। क्लास लेते हैं नहीं लेते वो अलग बात है, सबसे पहले उनकी तनख्वाह अनाउंस होनी चाहिए, उस पर इंक्वायरी हो के क्यों नहीं लेते हैं, वो एक अलग डिमांड है। ये सबसे पहली बात थी। लेकिन कल आज जो तकारीर हुए हैं वो इंतहाई गैर मुनासिब अल्फाज है, हम उनका बिल्कुल जवाब नहीं देंगे। वो हमारे असातिज़ा है, अगर उन्होंने कहा है हम उनका भी जवाब नहीं देंगे। लेकिन हम उनसे कहते हैं कि सब्जेक्ट्स पर महारत रखें अपने। हम चाहते हैं क्लासेस ले आप। पहले हम पर इल्ज़ाम रखता था कि स्टूडेंट क्लासेस नहीं लेते हैं, अब तो अब हम क्या कहें, पहले इन तंजीमों पर इल्ज़ाम था कि ठेकेदार बन गए हैं। आप आज जाकर बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के ठेकेदारों से पूछे कि आज कौन ठेकेदार बन गया। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। ये उन तमाम टीचर जो कल हमारे पास आए थे, हम उनके इंतहाई शुक्रगुजार हैं, वो इंतहाई हमारे लिए काबिल एहतराम है। और जो लोग एहतजाज पर है वो सब भी हमारे लिए काबिल एहतराम है। लेकिन हम चाहते हैं कि इस क्राइसिस के लिए कोई कानूनी, कोई मुनासिब रास्ता इख्तियार किया जाए जिससे ये तालीमी इदारा बच सके। और मुसलसल इस पर हमला आवर है। हम नहीं समझते हैं कि ये सिर्फ आदिसतन या अचानक हो जाते हैं, इनको प्लान किया जाता है। वीसी का एक आला मकाम होता है, मौजूदा वीसी को आप किस तरह देख रहे हैं? आई थिंक जो इतलात उन्होंने स्टेज किया है अपनी पोस्टिंग रोकने के लिए, क्या वो सिर्फ बैठने के लिए आए हैं या कुछ और मामला जो तालीमी माहौल सेट कर कुछ और मामला कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में? देखिए, तालीमी इदारे का जो मसला होता है, ज़रूरी है कि उसके तमाम स्टेक होल्डर्स को देखा जाए। बलूचिस्तान गवर्नमेंट को किरदार अदा करना चाहिए। अब एक गवर्नमेंट इतना बेख्तियार है कि ये लोग शिकायत लेकर उधर चले जाते हैं फलानी के पास। ये मुनासिब बातें नहीं है, हमारे असातिज़ा के लिए मुनासिब नहीं है कि आपका क्या डोमेन है कि आप इन बंदों से मिलते हैं। ये क्या सीएम है जो आपको बजट अनाउंस करके दे देगा? आप प्राइवेट सिक्योरिटी इदारे बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, उन प्राइवेट सिक्योरिटीज़ का क्या ज़रूरत है जब यूनिवर्सिटी का अपना CPC है? सर, इस तरह नहीं हुआ है कि ये रातों रात बोरान का शिकार हुआ है। सब लोग इसमें जो ये आज पोस्टों पर बैठे हैं, ये सब इसमें मुलविस है। इनका सब का एहतसाब और मुहासबा होना चाहिए। इसी बात पर रोना रो रहे हैं कि अगर 6 महीने की सेमेस्टर को आप 1 महीने बच्चों को पढ़ा के फिर 1 महीने बाद आप 6 महीने के एग्ज़ाम्स लोगे तो वो क्या खाक तैयारी कर लेंगे? तो हम यही कह रहे हैं कि एक तो फ़ीस आप ले रहे हो मतलब 6 सेमेस्टर्स के, सिक्योरिटी फ़ीस भी उसमें शामिल है, हॉस्टल फ़ीस में शामिल है। कोविड एक बहुत बड़ा बहरान था, उसमें बलूचिस्तान के तमाम तालीमी जो है ना सिलसिले डिस्टर्ब हो गए, उस पे जो है ना शॉर्ट सेमेस्टर पे लेके गए तकरीबन 1 साल के दौरान। लेकिन अब जब उस तरह की बहरान नहीं है तो इस तरह बच्चों के साथ नहीं किया जाए। दूसरी है कि यहाँ पर आप लोगों के सामने एक बात मैं बताता चलूँ कि सेक्रेटरी एजुकेशन साहब ने, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन ने अपना जो मिनट्स हैं उसमें सजेस्ट किया है, उसकी कमेटी ने रिकमेंड किया है कि बलूची, पश्तू, ब्रावी जितने भी लैंग्वेजेस के डिपार्टमेंट्स हैं इस माली बहरान में उनको ख़त्म किया जाए। हम समझते हैं कि ये इंतहाई जो इस तरह की बात है कि आप कहते हो कि
यूनिवर्सिटियों में जो है ना माली बहरान का ज़िम्मेदार यही लैंग्वेजेस के डिपार्टमेंट है। बलूची हो, पश्तू हो, ब्रावी हो, जो भी हो, यहाँ पर रहने वाले लोगों की ज़ुबानें हैं, तारीख़ें, शनाख्तें। तो लिहाजा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम दोनों तंजीमें इस बात का मुतालबा करते हैं और गवर्नमेंट को ख़बरदार करते हैं कि अगर किसी ने इस तरह की कोशिश की कि हमारे कौमों की ज़ुबान, उनकी जो है ना शनाख्त को, कौमियत को ख़त्म करने की कोशिश की, तो फिर हम इसके ख़िलाफ़ जो है ना बहुत बड़ी जो है ना इसका हम रद्द अमल देंगे। बहुत शुक्रिया।